یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کو کلوز کریں، باقی میں کہتا ہوں ایلسیڈی لگی تو ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی سیدھی والا کا دے گا، بیٹا دوبارہ وہ فوراً گاڑی چلاتے ہیں بار بار۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین حضرات، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کیسے ہوتی ہے؟ روایتی عبادت کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہر اس حکم میں اللہ کا حکم بجا لانا جس کے اللہ کے حبیب نے ہمارے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بجا لانا، ماننا اور غیب پہ ایمان رکھنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک بندہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا، دودھ میں پانی بھی ڈالتا ہے، اس کی کیا عبادت ہے؟ اس کی عبادت نے اسے اللہ کے قریب نہیں کہا۔ یہ میرے بھائی ذہن صاحب ہیں، اگر مثال کے طور پہ یہ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں، بچے پڑھیں پڑھائیں، ایک چھوٹی سی غلطی ان سے ہو جائے کہ یہ وضو کر کے نکلے تو ان کے پاؤں جو ہے نا، یہ گھٹنے یہ ننگے نہ ہوں۔ لوگ کہیں گے مولوی جی اپنے پہنچے چکو، سانو کہتے ہیں یہ بھی نماز پہنچے چکے کرو، حالانکہ انہوں نے عادت نہیں کیتا۔ تو بھائیوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے عمل کرو، اللہ بھی کہتا ہے عمل کرو۔ میرے بھائی علامہ عتیق الرحمان حجر صاحب آئے شہر لوگ، یہ جتنے علماء میرے سے پہلے بولے، اصل میں نا میرے روز 4-5 پروگرام ہوتے ہیں، اور میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے پہنچنا ضرور ہوتا ہے، جہاں ٹائم دیتا ہوں پہنچتا ضرور، نہ آنا ہو تو پہلے میں فون پہ بتا دیتا ہوں۔ ویسے بھی یہ بچہ کیا نام تھا میرے پاس، امتیاز بھائی ادھر میری آؤٹ لیٹ پہ گئے جو میں نے برانڈ بنایا ہے، کہتے آپ نے لازمی ہے، تو شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے ٹائم دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد ہے، مسجد میں خالی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی۔ مسجد لوگ سمجھتے ہوئے تو سجدہ ہی بناتے نماز ہوتے پاس، یہاں انسانوں کی تبلیغ ہوتی ہے۔ مسجد ایک مرکز ہے، اسلامی معاشرہ ہے۔ جس مسجد سے نمازی کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ مسجد اپنا حق ادا نہیں کرتی۔ آج آپ کے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر ان کے رویے چینج نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ فرض نماز صرف مسجد میں پڑھ لی، بیٹا باتیں نہیں کرنی ہوتی، سنت اور نفل گھر میں پڑھنے، بیٹا آپ بیٹھتے جائیں گیٹ پہ سے، گرے شرٹ میرا چند بیٹھ جو نہیں۔ حضرات، یہ مسجد ہے، آپ کے قریب بھی مسجدیں ہیں، گجرانوالہ میں تقریباً 2-4 ہزار مسجد شہر میں ہوں گی، اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سنت بھی گھر میں پڑھنی ہے، فرض و جتنا ثواب ہے، نفل بھی گھر میں پڑھنے فرض و جتنا ثواب ہے، مگر سوال ہے کہ فرض نماز مسجد میں کیوں لے کے آئے؟ اس کا مطلب تھا اسلام نے کہا کہ دائیں کو بائیں کی خبر ہو جائے، مسلمان ایک دوسرے کی خبر گیری میں رہے، اور اجتماعیت یکجہتی اتحاد، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ آواز۔ ایک تو غرور تکبر ختم ہوتا ہے، دوسرا دائیں بائیں کی خبر ہوتی ہے۔ دائیں بائیں کی بندے ویکھے نہیں کدی سجے کھبے نہیں، جڑا کروڑ پتی ہے انہوں نال دے بندے دی خبر ہوئے کہ ایدے کو اچھیاں جراباں بھی، ایدے کو اچھا سوٹ بھی۔ ہر نمازی کا نمبر ایک دوسرے نمازی کو ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ نہیں آیا تو وہ کال کرے گا بھائی تو کال مسجد سے نہیں آیا، وہ کہاں جائے پتہ لگے۔
یہ ہے فرض نماز مسجد میں لانے کا مقصد۔ ہم سمجھتے خالی نماز پڑھی کر چلے گئے۔ پیشوا امام کی بھی خبر نہیں کہ 25,000 30,000 ہم سے تنہا لیتا ہے، بلکہ 3,60,000 سال کا ہے، اور 3,60,000 نو 365 دن تے تقسیم کرو تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کرو بھائی 1000 روپیہ بولتا بندہ نا، بولو وہ ٹھیلے پہ میں پتہ نہیں آیا، میں صرف دسنا ہے میرے لوگ بھی یاد ہو، میں تو صرف دسنا ہے 1,000 روپیہ روز کا بنتا ہے امام کا۔ اب 1,000 روپے ایک دن ساس آ گئی، سسر آ گیا، بردر لا آ گیا، پنجابی دن سالہ کہتے تھے، سالہ آ گیا، ماما آ گیا، کس دن پھوپھا آ گیا، کس دن تایا آ گیا، کس دن چاچا آ گیا، کس دن سالے آ گئی، کس دن دادی ساڈو آ گیا۔ ہن 1000 روپیے چ مولوی سارے کام کر کے تے 15 سال دی دھی کیویں گئے، 16 سال دی دھی کیویں گئے، 18 سال دی دھی کیویں گئے، روپیہ تم روز 1000 ملے۔ اب 30 سال ایک جماعت کو جماعت کرا کے وہ جماعت پیشوا امام کی خبر نہیں رکھ سکی، دائیں بائیں کی کیا خبر رکھے گی؟ اور شیم فاریو افسوس کرتا ہوں ایسے لوگوں پہ کہ کروڑ پتی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ امام ان سے زکوٰۃ لے کے اپنی بیٹی کو پنکھا لے کے دیتا ہے، وہ امام ان سے زکوٰۃ لے کے اپنی بیٹی کو ایک ایئر کولر لے کے دیتا ہے، وہ امام ایک کسی نمازی سے صدقہ خیرات میں فرنیچر کا سیٹ لے کر اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اور اس کی بیٹی کیا سوچے گی کہ میرے باپ نے عمر دی مسجدوں کو، دین کو، مدرسے کو، اور مسجد والوں نے میرے باپ کو سکھا دی۔ کتنا لمحہ فکری ہے، سارے اپنا فیوچر سوچتے، ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ کرنا پڑے، اور آج کتنے مسلمان ہیں فرض نماز کا مقصد ہی بھول گئے۔ بتائیں کتنی مسجدوں والے ہیں جنہوں نے ایک نمازی کے بارے سوچا ہو کہ یار یہ مسجد کا نمازی تھا، فوت ہو گیا، اس کی بیوہ کے پاس جانا اور جا کر کہنا بہن تم نے کام کرنے نہیں جانا، ہم 30 نمازی 1000 روپیہ مہینے کا ڈالیں گے اور 2 سال تیرے کار تنخواہ آئے گی، 7,20,000 روپیہ 2 سالوں کا بننا ہے۔ تے میری بہن جدو بچے پڑھتے ہیں میٹرک کا جن سے کی نوکری دلوا لی، اللہ کی قسم ہے 2 سال کی سپورٹ مسجد کی، اور وہ چندہ لینے والے نہیں بنے گے، ساری زندگی مسجد کو چندہ دینے والے بن جائیں گے۔ یہ ہے فرض نماز کا مسجد میں لانے کا مقصد۔ مسجد میں قیدی کو رہائش ملے، قیدی کی تربیت ملے، مسجد کو مصطفیٰ نے جیل کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے، مسجد میں مصطفیٰ نے قیدیوں کو پڑھایا بھی ہے، قیدیوں کو سلایا بھی ہے، مسجد میں مصطفیٰ نے یتیم خانہ بھی بنایا، لاوارث گم شدہ بچے بھی رکھے، بلکہ ایک بچے کا باپ آیا کہتا سونیا میں سونیا میرا بیٹا تاکہ کوئی فرمایا ہاں مگر اتھے جا کے نہ کبھی میرا بیٹا کتھے آ کہتے تجھے یتیماں دا دل نہ دے کہ سارا باپ بھی مگر آنا۔ اس کا مطلب ہماری مسجدوں کو عشاء کے بعد تالا لگ جاتا ہے، اوپر جنات رہتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں گیا، گھر پر میں عصر کی نماز پڑھی تو قاری صاحب اوپر پنکھے چلنے شروع ہو گئے۔ ایک مسجد میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایسے سوٹی لگائی دیوار کو، سارے پنکھے بند ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ قاری صاحب یہ کیا ہے؟ مولوی بنانا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ بولو تو مینو تو بہت ہی اوکھا، میں نے میڈم نہیں بنا سکے، میرے تو بہت اوکھا ہے۔ میں کہا قاری صاحب میرے گل دسو بھی اتنے سارے پنکھے چلن لگ پے تو تسی سوٹی ماری ہے دیوار میں پنکھے بند ہو گئے، یہ بٹن یا کوئی ٹچ سسٹم رکھا ہے؟ کہتے نہیں، کہتے میرے شاگرد نے جن اتنے پڑھ دے انہیں شرارت کی ہے تو میں سوٹی ماری ہے تو چپ ہو گئے، انہیں پنکھے بند کر دیے۔ جنات پڑھتے ہیں۔ آج کتنی مساجد مدارس ہیں کہ جیڑیاں ساریاں بلڈنگاں ویلیاں پئیاں نے تے جناب قاری ہوئی نماز پڑھا کے تالا مار کے ہو جاتے۔ سارے محلے میں اگر ایک اکیڈمی مسجد میں شروع ہو جائے نا
کہ میٹرک تک مسجد سے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ملے گی، دنیا کی تعلیم بھی ملے گی۔ کتنے غریب بچے یہاں ٹیوشن پڑھ کے مسجد کو چندہ دینے والے بن جائیں گے، مگر نہیں مسجد آپ کو خالی کتے جلسہ مسیطیں کرانا ہوئے نا تو پورے محلے کے سیر کرانے پہلے ہی مسیطیں جلسہ کرا لیے جی، یہ تاری اجازت ہوئے تاری پھوپھی دی مسیح سین کر دو گے جی، اجازت دے دو گے۔ مسجد والے لوگوں کی بجائے حوصلہ افزائی کرن دے بچیاں کو دین تو دور کر رہے ہیں کہ اگر کوئی 4 بچے رل کے مسجد جلسہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جنہیں ریٹائر نے نا مسجد دے وچ آن کے وہ ساری مسجد کی باڈی بنی ہوئی انہیں آخنا ہے تین اجازت کے لیے دیتی ہے جلسہ کر دی، تو اتنے روما ہونی ہے، تو چین بنانے نے، تو گڑیاں دیا ٹیکیاں بنانی نے، تو میرا سیٹ بنا، میرا سیٹ بنا، چینی کے سیٹ بنا، اتنے سٹیل کے پاٹے بنا، مسیت ویلی پی شاید بعد جی محلے چ بچے اٹھ پن کہ اسی جلسہ رکھنا ہے، انہوں نے کہا پتر لاکھ روپیہ سارے کو بھی پڑھو، ایک نہیں 10 مولوی سدو تاکہ ساری رات مسجد چلا رسول کا پیغام آج کتنی مسجدوں میں میں نے بچوں کو دیکھا، مجھے 28 سال ہو گئے تقریر کرتے، تو مجھے بچوں نے کہا کہ مدنی صاحب آدھرا مسیطہ دی انتظامیہ کی بھی خبر لو، اسی منڈے رل کے پیسے پا کے جلسہ کراؤں کی کوشش کرنے تے ساری انتظامیہ سارے دوارے لیندی تھی جلسہ کو رکھے بھی شکر کرو لوکاں دے منڈے چرچ پی کے تھانے جا رہے ہیں، تہاڈے منڈے جلسہ کرا رہے تو ہم تو سب کو انعام دینا چاہیے۔ اے نوجوان مینوں اگوں لین گئے، مینوں اتنی خوشی ہوئی ہے، میرا دل کرتا ہے جڑے میں پچھلے جلسے سے لیا میں انہاں نوں دے داں میں دے دوں یہ بچے پیار والے اتنے محنت لین گئے، بس سواد سے ترنا مولوی کو واپسی بھی اتوں تک چڑھن گیا، واپسی دے جی کہتے ہیں اتوں ادھر ہو گئے ادھر ہو واپسی دے جی کرتے ہیں۔ ہاں میری گلاں بڑی سیدھیاں ہوندیاں کھریاں، میں گل چوال کوئی نہیں بولتا، سچی نیچر کے قریب گل کرو بندے کو گل سمجھ آئے۔ ہاں دیکھو نا اتنے بھی انتظامیہ بیٹھی ہے پر میں ڈریا کسی کو میاں سبق نہ دو تو گھر بھی نہ چھڈ جائے، چلو گھر بھی نہ جان دو، میں پیغام دیکھتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس مسجد کی انتظامیہ اس بات پہ عمل کرے گی کہ کوئی محلے کا بچہ کہے جی میں درس کرانا تو انہوں کہے پتر ایک نہیں 8 کرا، روز اتنی مہنگائی سے کرانے کتنے ہیں، لوگوں کو تو لوڈ کراؤ کے پیسے نہیں ہے، پیکج لاؤ کے پیسے نہیں۔ ہاں حضرات روزے دارو اللہ نبی نے پیارو 400 روپیے پٹرول ہو 78 روپیے باقی ہیں، تو 400 پٹرول ہو گیا تو کنے جلسہ کروانا؟ میں 3-4 دنوں 80,000 کا پٹرول پوایا، 2-3 دنوں جلد پٹرول مل گیا 80,000 تو کنے بندے بیٹھے نے 80,000 کا پٹرول پوایا ہوگا مجھے ملے کنے ہونے؟ تو ہی میرے لاکھ پڑا دو تو تھی جنہیں ملے تو ہی ملے، یہ صرف پڑھتے نے آج جنہیں تھی بیٹھے جائے نا آؤ جڑی میں گڈی لے کے آئے یہ اگر میں کرائے تے بھیجا گھر بیٹھیا میرے 50,000 رات نو امیر بندے یہو جی گڈی لے کے یہاں گلیاں وڑتے ہیں کہ اگلا جڑا مرضی آ کے کر دے جو کچھ ہوتا ہے۔ یہ علماء صرف ہوتے ہیں دین واسطے، تو تھی گلا بنا جگہ جی مولوی پیسے لیتے مولوی پیسے لیتے مولوی پیسے لیتے، چلے پیسے تو مامے کعبہ بھی لیتا ہے، پیسے تو مامے کعبہ بھی لیتا ہے، اور ٹریپ کرو پادریاں کا سب تو بڑا پوپ فرانسس بھی پیسے لیتا ہے۔ پیسے تے اللہ نے بندے نہ جوڑتے، جو پیسے نہیں لیتا تو محمد کا رب نہیں لیتا، جہاں رب والی صفت ہے نا وہ زمین تے نہ لگے، باقی تو سارے لینے پینے کو محتاج کیوں نہیں، وہ جڑا محتاج ہے لینے پینے آ کئی بڑے گلا کرتے میں پیسے نہیں دیتا، میں کہ صرف تیرا طریقہ واردات ہی وکھرا ہے، تم ہی لینا ہے کسی نے، تیرا طریقہ واردات وکھرا ہے۔ گجرا بولتا نہیں ہے میرا یار پرانا 28-25-30 سال پرانا میرا یار گجرا تو ایویں لاؤ تھی ٹائم لائن بھیجتا تھی یہ چلیے ادھر ٹائم مل جائے میرا یار
कारी नईम सदीकी, कारी अहमद भुट्टा, अल्लाह पाक दोनों जन्नत वाला मकान देवे। हुण दो रह गए, एक मेहनती किसान आरफ असरी साहब ते एक हाथी गुजर रह गया। अल्लाह करे कुछ 100 साल काट दे। ओ आमीन। कितने बंदे वादा करते हैं कि हमने जितनी भी दीन की खिदमत करनी है ये दुनिया को दिखा के नहीं करनी, मोहम्मद के रब को दिखाना है। बोलो किसको दिखाना है? हजूर नू, हजूर दी गल मनु, मुस्तफा दे वास्ते। हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाला में वली अल्लाह गुजरे हैं और मदरसा जामिया मोहम्मदिया में पढ़ाते थे, तनहा वो भी लेते थे। ये बात ही गलत है जी, साडा मौलवी बड़ा ने कि ये पैसे नहीं लेता। जल्ले पता कुछ भी मौलवी ताड़ा पत्थर दा है भी, जेड़ा ना खांदा है, ना पींदा है, ना कपड़े पाउंदा है, ना जुत्ती लेंदा है। ये गल्लें फजूल सिर्फ इस दीन नू डैमेज करने वास्ते शैतान दियां चलाईयां होईयां गल्लां। नबी पाक ने एक दी बांग सुनी सी ते आपने मुंदरी ला के उन्हें तोहफे च दे दी कि तू अजान बड़ी पड़ी। ते इत्थे इत्थे जनाबे वाला जिन्ने बंदियां नू वेखदे रहो वो पुठियां गल्लां सुनदे ने। हुण देखो मैं सुबह दा चले असर दा दर्स मैं पसरूर दिता है, फिर मैं दस के दर्स दिता तुहाडे कोल आया। हुण मैं एक लाहौर जाके दर्स देना, फिर मैं फजर वाले पाक चौक लाहौर दर्स देना। साडी सारी रात सारा दिन सिर्फ 2-3 घंटे के सौं नहीं मिलते। ते भाई इस ते उमरा ला दी हुण ए मस्जिद आया जो जगह ली होनी है कितने लाख नूं लगा जो लाई सी जगह 5-10 लाख लगा है, 5 लाख नूं ला लो, 2 लाख नूं ला लो, इस टाइम 10 लाख नूं लगा है, 20 लाख नूं ला लो, पर आज तो 50 साल बाद 1 करोड़ नूं भी नहीं लगनी। हाँ जी, करोड़ नहीं लगनी। हज़रात ये मस्जिद की इंतजामिया को सलूट मारा करो। आज 20 लाख रुपए मरला ये जगह इकट्ठी करके आपको बना दिए, ये क़यामत तक इस्लाम की प्रॉपर्टी है। इनकी नस्ल को मुंतकिल नहीं होगी, मोहम्मद के रब को मुंतकिल होगी। ये क़यामत तक इस्लाम की प्रॉपर्टी है। कितने मरले जगह है? 14 मरले। हर एक दी जायदाद घट दी जाएगी। पाकिस्तान लो ताड़े अगर 14 मरले ना ते क़यामत तक मेरे हिसाब में सरसाइयां नहीं रह गए। रिश्तेदार जिन्हें वादे जाएंगे जगह घटती जाऊ। ये मस्जिद क़यामत तक वादी जाएगी, इसका मरना भी नहीं कोई बेच सकता क्योंकि वक़्फ़ अल्लाह। ऐस मस्जिद इमाम साहब की कारी मोहम्मद उसामा, ये कारी साहब की उम्र कितनी? 33 साल ते 33 ते 65 ते 2 साल 60 साल हो गए। वे लो यार 400 पूरा कर। आज तो 100 साल बाद कारी सामा जावे जन्नत को अल्लाह वीज़ा लवा दे। मैं तो दुआ करना मरियम नवाज तो भी बात जावे। 200 साल की उन्हें हुकूमत करनी है। सारे बंदे ओदी हुकूमत चला मरीद होकर दुनिया से जाने। अच्छा कारी सामा 100 साल बाद जाए जन्नत च। इस मस्जिद का खतीब भी इमाम भी ते मस्जिद फिर किना दी? बोलो बोलो मस्जिद की फिर मस्जिद फिर अल्लाह दी। ते मौलवियों ने में गल्ला करते रहते हैं जनाब जी मसीह ते कब्जा कर गए ने, इंज करके चले वो मस्ता मौलवी अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। अच्छा चलो मौलवियों के क्लास करो, तुम देखे होने हर क्लास च 25-30-100 मुंडा होता है। ते कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई ट्रांसपोर्टर बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है। मेरे क्लास फेलो कई ने। तो क्लास फेलो जड़ा तरक्की कर जाता है ते मौलवी मस्जिद सारी उम्र मसीतियां लैटरिन ते एक मकान च कमरे ते सारी उम्र कर दे। दुनिया च सब तो ज्यादा बिजनेसमैन टाइकून मौलवी कर सकता है क्योंकि सही पढ़ाता है। पर मौलवी मस्जिद च अपनी जिंदगी सर्फ करके ते तेनों एडा वड्डा मरकज बना के दे के चले जाता है। चलिया सब तो मुश्किल काम है अपनी जिंदगी वक्फ करना। बच्चे चाहते थे कहते जनाब मैं IT में जाना, ये बच्चे चाहते तो कहते मैंने बीकन हाउस जाना, ये बच्चे चाहते तो कहते मैंने लंच यूनिवर्सिटी में पढ़ना। मगर ये बच्चे सारे
जनाब जमा करा दिए माँ बाप ने कि लो कारी साहब यदि मैमरी विच मुहम्मद दा दीन सेव कर दिया, यदि हार्ड डिस्क विच कुरान सेव कर दिया। हाय हाय हाय। और हार्ड डिस्क भी इन्हां दी ऐसी है, हर हार्ड डिस्क च एरर आ सकता है, वायरस आ सकता है, हैक हो सकता है। हाँ, इन्हां दे दिमाग च जिहड़ी अल्लाह हार्ड डिस्क रखी है, ना कुरान हैक हो सकता है, ना वायरस आ सकता है, ना डिलीट हो सकता है। जे कसमें कोई डिलीट कर सकता हो ना तो कारी ने कारी का पहले रमजान की रात ही डिलीट कर देना आज कितने दोस्त बाप में वादा करें कि आज के बाद हमने किसी आलम के खिलाफ बात नहीं करनी। नासर बदरी समझा गया कि मौलवी तो जिंदगी वकफ कर देते हैं इस्लाम वकफ कर। अब मैं दसो मैं मरीम को खिताब किया, नवाज शरीफ को खिताब किया, नैब को खिताब किया, पुलिस को किया, वकीलों को किया, जजां को किया, हाँ अफसरां को किया, सुरीगैस के अफसरां को किया, हर महकमे च मैं खिताब कर गया। तो दसो भी जिदा मरियम तक पहुँच होवे उनकी लोड़ सी कहने भी औरत की घूमत जायज़ नहीं। मैं मौलवी ने 25,000 मिले, मैंने तो 25 लाख भी मिल सकता है, बोलो मिल सकता है ना। तो मैं अपना तलक नहीं देखा, मैं मुस्तफा का तलक देखा। जिथे भी बोलना बेटे जी लैप ना जला, पुत्र ना लैप ना जला, मोबाइल की लैप माशाअल्लाह मेरा पुत निका जा मोबाइल च कितना माहिर है। पुत ना कर मोबाइल ना चलाया कर, पुत ना पुत्र बैठ जा नीचे, उस जगह नहीं तो मेरे जोड़ा बह जा इतने आ जाए। अल्लाह जानदा वे फैज़ दुनिया च उन्हां ने पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। बड़ो फैज़ दुनिया च उन्हां ने पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। अल्लाह जड़ा तेरे नबी वास्ते आवाज ना चुके फजर तो पहले ओनू चुक के करना की जरा वास्ते नहीं बोल सकता। फैज़ दुनिया च उन्हां ने पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। पर केदा चीज सारे बोलो पुत्र दोबारा। फैज़ दुनिया च उन्हां ने पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। जब जलसा शुरू होया सदके जावा ठंड पै गई। फैज़ दुनिया च उन्हां ने ही पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। बीवी बच्चे लगे मस्जिद विच आए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। एलसीडी वालों पता होता है पर वो उनको कह दे वो चला दे फिर काटी तो जितना मजमा सामने पढ़ना है। फैज़ दुनिया च उन्हां ने ही पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। मजमा सारे पढ़ना दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। बीवी बच्चे लेके मस्जिद विच आए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। फैज़ कबरां च उन्हां ने ही पाए हुए ने, फैज़ कबरां च उन्हां ने ही पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। अपने बच्चे मस्जिद च दाखिल कराए हुए ने हाफिज़ बच्चियां नूं कारी साहब ने बनाए हुए ने कुरान सीने ते आपने लिखाए हुए ने
आले महबूब ना दिल ला लो, मेरे मुस्तफा ना दिल ला लो। ताजदारे खत्म नबूवत मोहब्बत नारा मारना जरा मेरे पता लगे जोर दे गुलाम बोल रहे। ताजदारे खत्म नबूवत ऐसी तैसी नारा मकाउन वाले ये नारा मकाउन वाले ते जनाब नस्लां मुक जानी है। ये नारा तो साढ़े बड़े नहीं मका सके। ये नारा तो बजना ही बजना है। ये लाहौर च भी बजना है, गुजरात च भी बजना है, काबुल की च भी बजना है, सालों की भी बजना है, छिदरे भी बजना है, लाहौर भी बजना है, पेशौर भी बजना है, ये झेलम भी बजना है, ये गुजरात भी बजना है, ये गुजरात भी बजना है। ये नारा लोगों ये कब्र च भी बजना ते हशर च मेरे चल बैठे ने आज और पुत्रो जरा टेंशन होके नारा मारना है। पता लगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बोलते पे, हजूर के चौकीदार बोलते पे। हाँ हाँ ठंड पा दो। ताजदारे खत्म नबूवत आज तक कहीं बात नहीं तो बोलो अइले बंदे भी नहीं आए थे, इतनी बात भी नहीं हुई। आज माशाल्लाह मस्जिद भी भर गई ते बंदे भी बोले। हाँ तो जो ताजदारे खत्म नबूवत गुलाम है गुलामी है रसूल में ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मोसे सादत पे मर मिटने वाले हैं, ना मोसे सादत पे मर मिटने वाले हैं, ना मोसे शरीयत पे मर मिटने वाले हैं, ना मोसे कुरान पे मर मिटने वाले हैं, ना मोसे मसाजिद पे मर मिटने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, पैरों के इशारों पे ना चलने वाले हैं। ताजदारे खत्म नबूवत खत्म नबूवत के तहरीक चलाएंगे। गरीब शर्टाया नाच गल्ला ना कर तकरीर सुन गया जान उन्हें बाजा ना बाचो कर रही हजूर दी नाम तो हो रही है तो अपनी लगा गला कर मारा जितना मेरा चाहे। हम खत्म नबूवत के तहरीक चलाएंगे, हम खत्म नबूवत के तहरीक चलाएंगे, हम दीन मोहम्मद को इस तख्त पे लाएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं कहूँगा दस्तूर रियासत क्या होगा, तुमने कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? हाँ एनु कहते जे प्यार अशक होगा। ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। निकी चादर तान के सौगे ते मबिया ने मोबाइल ने बच्चे को उठावे मैं मारा गया था बैठ छोड़ी ते मोबाइल देख के मैं हाँ जब मुक्के नहीं ये मोबाइल चपड़े जो दे जेब छुपा पुत्र मोबाइल ते गुफ्तगू सुन के भी सोनी में कान सुझाई तो मोबाइल चक्के लगे ने ताक रात है ये छड़ो मोबाइल ते गुफ्तगू सुनो ध्यान लगा करो। हाँ जितना मजमा सुने हजरात ये खत्म नबूवत का अकीदा गुआम नहीं है। मेरे को कवे मौलवी मेनू घड़ी दे दो मैं दे दो, घड़ी ते कब्जा मेरा है। जेड़ा मर्जी मेनू कवे मैं देवां, मेनू कोई पूछना नहीं कि तू घड़ी को फड़ाई। मेनू को अगर मुंदरी दे दो मैं दे देवां, मुंदरी मेरी है, मेनू किसी पूछना ही नहीं ये मुंदरी को देती। हाँ जी मैं देना है। हाँ तो अच्छा मैं तो मिसाल देती है ना। हजरात कोई कवे कि मौलवी जी मेनू ऐन दे दो ते मैं नहीं देता। अगर मैं दे दूँ मैंने कोई पूछ नहीं सकता कि मदनी साहब ऐन को देती। ऐ क्यों बड़ा लफ्ज़ नहीं कोई कह सकता
क्यों भाई उन्हें कहना नहीं क्यों देती मैं कहना भी मेरी गल है कि मैं जिन्हों मर्जी पढ़ा तू मामला करता है मेरी मालिक मलकियत हजरात ये घड़ी मेरी है वास्कट मेरी मुंदरी मेरी ऐनक मेरी ये लिख ले मैं पूरी दुनिया को पैगाम देता हूँ कोई एतराज नहीं कर सकता मगर जब कोई कहे कि खत्म नबूवत का हक हम किसी को दे मर्जियों का भूख देने दो कोई मसला नहीं है मैं हुकूमत रवान को कहता हूँ बात सुन ले बड़ा कीमती जुमला है खत्म नबूवत पे हक सिर्फ मुस्तफा का है ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है ये हक मुस्तफा का इतने बंदे बैठे काटे होते हैं मेरे को कड़ी खो सकते आपको अपने क्या दे बच्चों ओए काटे होते हैं तू मेरे को कड़ी खो के जा सकता है ऐ मेरे पहलवान बच्चे बैठे ने इन्हां दे हुंदे मेरे को कोई कड़ी खो सकता नवाज शरीफ को धी ने कुर्सी खोली और वो खो सकता मेरे को कड़ी और मैं मोहम्मद अरबी दा कमी है मैं मुस्तफा दा चौकीदार इन्ने मजमे च हजूर दे आशिक बैठे ने मेरे नबी नाल प्यार करने वाले कर के खबरदार है मदनी साहब की घड़ी हजरात सुने इन्ने मजमे च ते पुलिस नाल भी नहीं जा सकती वो भी रात को गड्डी च फसी बोलो ते तुसी ते मेरे चाहने वाले बैठे ना मोहब्बत करते ना ताटे होंगे मेरे को घड़ी नहीं कोई खो सकता ये ते 1000 बंदा होएगा ना चलिया 2 अरब मुसलमान ही साडे होंदे मुस्तफा दे हक ते टाका कौन मार असी खत्म नबूवत ते टाका बचन दे हां जान लड़ा दे एक मैं ही नहीं उन पे सारे बोलो कुर्बान रामा सोन वाला मेरा चंद रामा चुक जिवें घूमर पटौल चुकिया कुर्बान है कुर्बान है वो ज़हरा का बाबा है हसनैन का नाना अपने मौला का प्यारा जे ते वाकई होए नाम ते मुनकर उन्होंने मसीह ते सानू पढ़न दी आज तुझे फैसला करके जाना कि मस्जिद होवे वाकई ये नात भी पढ़न ते मौलवी पढ़ाए ते सारे पढ़न फिर कभी किसी ने हवाई डाई होती है कि नात नहीं पढ़ते भाई सिर्फ एक कोई कसूर है असी नात विच रब नूं शरीक नहीं होण देंदे ते हमद विच मुस्तफा नूं शरीक आज कितने बैठे हैं दोबारा पढ़े मस्जिद गूंजे मैं कहूंगा तुसा कहना हमारा नबी आन मान वेखना किदा किदा नबी बाकी विच सारे प्रोग्राम भी आए हुए हैं ना मैं वेखना है अपने मौला का प्यारा
चांद बदले से निकला नबी दोनों आलम का दुल्हा फलक से इंशाअल्लाह जनाब सीने च सुभान अल्लाह निकलेगी सीना तान के उन्हें कहा बल्ले 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 असर बदली है ये शेर मजरिया इंज वजना जिवें गरीबां नूं पेट्रोल बचा है हाँ जी मोटरसाइकिलों का जीना हराम करता है हाँ जी मैं तब सही कहना आज जिन्हें मेरे चारों मक्खन में ना नबी मैं शेर पढ़ना है जो मैं इशारा करना ना उदों सुभान अल्लाह कहना है और मैं गल सुनो जो तुसी ये शेर पढ़ना ना मरज़इयां दे कलेजे तक पहुंच जानी ते ताड़ी अर्श तक जानी इंशाअल्लाह जदों मैं इशारा करना है फजो कितने तारे पेले कितने डूब गए कितने तारे पेले कितने डूब गए मैं पुछदा पलक ते तारियां नूं दुनिया सौंगे तुसी क्यों जाते जे चमक चमकने जीनत आसमान दे जे चांद चांद नजर सदके मारते जे जिन्हों पलक ते तारियां जवाब दिता साडी बेसरा ना जानदी है अस चले गुजरा वाले आ जाइए कसमें मेरा तो दिल ही बड़ा खुश होया है वो तुसी इतनी नाप नाल प्यार करने वाले जेड़े चवल कहते हैं नबी पाक सारे बड़े बराबर का कभी वो चवल मेरे सामने और मैं 100 छितर मार के उकेला पानी पा तवज्जो चलिया सुनते सही हजूर नूं की कहने जेड़ा बड़े भरा दी ना मन्ने ना मैं उस चवला दा ही नहीं मानना तवज्जो ओदे तो बड़ी चवल दुनिया च कोई नहीं हमारा ईमान क्या है यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मेरे आका का मनसब जुदा है उनके रुतबे के हद क्या बेहा मेरे आका का रुतबा जुदा नारे ते मुस्तफा के बजने ने क़यामत आ हम जिना मजमा बैठा
سی اللہ کو کہا کہ میری نہیں سکتی اللہ نے سانو کہا کہ میرے یار دے پیچھے لگ کے آیا ہے ڈائریکٹ بوا نہیں کھلنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني میرے محمد دے پیچھے پیچھے آیا دے پھر بوا جنت دا کھلنا ہاں کئیاں ہوتے بڑی پیڑی ہونی آج میں مائی نہیں آتی میرا منڈا نہیں لبدا میں کیا بھائیے تو منڈے میں روتی ہے کہ اپت رو پڑے آپ کہنا ہے سانو نہیں لب دے میں کیا وہ کسے نو لبن گئے تانو کتھو لبن اللہ نے کہنا ہے آج کسے نہیں لبنا چنو ہی لبنا ہے آپنا دا لا نہیں لبنا شیخ القرآن پتہ کس نے گل کرتے تھی توجہ حضرات شیخ محمدی پالو ساریاں سیما دے پروگرام کر جانے نے اے نیٹ ورک قبر چ بھی چلنا ہے تے حشر چ بھی چلنا تے جنت چ بھی چلنا اے محمدی شیخ پالو حضور دی نسبت والی شیخ پالو وہ بولو تے کھانے لگے سگنل ہوندے پر اے محمدی شیخ دا نیٹ ورک قبر دے تھلے بھی چلنا ہے تے اوتے بھی چلنا حضور نال پیار پاؤ شیخ القرآن نے بڑے پیار دے نال کوئی نہیں وار بندا جد نمانی دا لگے تے پٹ ملدا بھی پانی دا سامنے حوض دسدا ایک پیر بھکانی دا پر پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیا اے چٹھی زبان سرور احمد نو آئیا اتنے یہ میرے چار مکن آئے آج میرا دل جت رہے آئی اس میں بڑا خوش ہو آئی آج سون بڑا ٹوری ہے تے مولوی بھی لوری ہے اپنے پاپا شور لے کر یہ میرا بچہ بلال ہے اللہ دی امت کے برکت پائے شیطانی زندگی دے بچے نے میں پیار کر جانا میں جتنے دیر چند مکھن آئے نے کیا پتر تیری پیروں سانی امت تیروں بسم اللہ ویلکم ٹو گئے قوم کہہ کے بلائے تیری دعا بڑی سونی ہے جنہوں پوری بسم اللہ کرے وہی رام سکونی سکونی لوگوں کار سے جنت لبی ہوئی ہے جنہوں کار سے جنت لبی ہوئی ہے اللہ دے تیرا دیئے اللہ جنہیں بیٹھے سب لوگ دنیا دا سکون عطا فرما بڑے بڑے جملے نے آمد سام میرے نبی دا شان کیے میرا نبی دنیا کے لوگوں کسے دی دیکھی رکھن والا نہیں اللہ اکبر اللہ نبی سنیے ذرا دھیان دینا انہیں پتا ہو گیا نا انہوں نے 6000 کہتی نہیں ایک ویرا وڈیری بیماری آتی اللہ والےو میں تارے مرشد رو ملنا چاہنی ہے اتنے بی بی ساکا مرشد برائیاں اور دادے متے نہیں لگتا پتر وے پڑھو بڑا شریف لگتا ہے توجہ میں مارا گا پتر توجہ میرے وال جنہیں میرے چاند آئے دے انہیں پتا ہو گیا نا ساڑھے اللہ والے ہو میں تارے مرشد رو ملنا چاہنی ہے کہتے بی بی ساکا مرشد برائیاں عورتوں دے متے نہیں لگتا 25,000 مولوی میڈم دے کے بیٹھو دے کو 300 دے آرے سبحان اللہ وہ جتے استغفراللہ کہنا ہوتے بھی سبحان اللہ جتے الحمدللہ کہنا ہوتے بھی سبحان اللہ جتے انہا للہ کہنا ہوتے بھی سبحان اللہ اور توجہ کوئی نہیں یاد رہا سے ستا رہا تو بچہ کا رکھیا تھا بچہ پہلے پہلے لگے پہلے پترے کو کوئی نہیں پاتے بندے کہا این سیدہ کھڑا نہ کھانا کھا این یہ چار باس کی اللہ امت پاسوں تو اپنا بھی کھڑا رہے گا کامیاب ہو گیا میں اللہ تیری عمر کے برکت پائے انہیں میرے چالیاں ہونے چھیڑنا میں 12 میرے تو کاسے پاسے کر پر کر دینا تیرے دھیان رکھا دیا تو بندہ تمہیں شانتی رہا توجہ کر ذرا دھیان نہ میں ہوتا بھی نہیں تو کدی ادھر وے میری نظر ہوندی ہو ہر پاسے دھیان کرنا ذرا جھولا سننے والا ہے جنہیں میرے چاہنا ہے دے انہیں پتا ہو گیا انہوں نے 6000 کے دینے آدھی اللہ والو میں تارے مرشد کو ملنا چاہنی ہے سن میرے پتراؤ نبی نے یار کی آندے نے آدھے بی بی ساکا مرشد برائیاں عورتوں دے متے نہیں لگتا ساکا مرشد برائیاں عورتوں
दे मथे नहीं लगता। ओए तू रोजेदार रोजा रख के भी पूछता है लो आपने क्या खाया। रोजा रख के भी तो कुड़ियां ना गल्ला करना है, रोजा रख के भी तो कुड़ियां नु पूछदा है शहरी ने क्या खाया, अफ्तारी ने क्या खाया। हजरात एक जरूरी नाम सुनाई, जिस लड़के ने लड़की से पूछना हो कि आपने शहरी में क्या खाया है, ना कि कारी साहब भाई जैन आ मेरे हजरत साहब अतीक साहब नासर बदरी किस मर्ज दी दवाएं सानू गड्डी च बिठाओ, कुड़ी ना निकाह पढ़ाओ, आकर रिया सानू फड़ाओ, शहरी भी नाम बैठ के खा, अफ्तारी भी नाम चलिया सी तेरे दुश्मन पर निकाह पढ़ के थे रोजा रख के निकाह पढ़िया होए ना ते बंदा बीवी दे कोल खड़ो के बेगम नू नगला चौंक के भी जा सकता है। शरीयत दे निकाह पढ़िया ते औरत नू भी हुक्म है कि जनाब रोजा रखिया होए हांडी चक दी सर्दी है कि नमक तेज के घट है। हाँ जी देखो शरीयत ने कितनी आदत लाई है। मर्द जड़ा ना अपनी बीवी को खड़ो के गपशप कर सकता है, गला कर सकता है, अपन तो हम किचन च खड़ोंदे ही नहीं। सच्ची बात है, हम मियां बीवी इकट्ठे बैठी नबी पालन करा जो मियां सासी होते मियां बीवी आपस में बैठ के गल्ला करते मुस्कुराते ने अल्लाह अच्छी अजीम ते मुस्कुराता है। मियां सासी जगह केड़ी है वो मैं इश्तिहार ते मियां सासी बड़े हां माशा अपने पापा शोर दे करो। अल्लाह इस मेरे बच्चे की उम्र च बरकत पाए, क्या सास दे हथों सारी उम्र छोटा गोश्त खाए। मैं दवाई देनी अपने बच्चे नू जिन्हें मेरे चंग आ रहे ने ये मेरे चंग मकर ने अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत पाए। जेड़ी गल मैं समझा रहा हूं मियां बीवी दोवें इकट्ठे बैठ के गल्लां करन, रोटी खान, बैठ के गपशप करन, अल्लाह अर्श से मुस्कुराता है। मैं हदीस पढ़ी है जिधर रोज़ियां च मियां बीवी लड़ते ने शैतान खुश हुंदा है, आंदा सब तो बड़ा काम मैं कीता कि मैं मां रमजान दे महीने च मियां बीवी रोज़ियां च ना लड़िया, अगे पीछे भी लड़िया करो। मैडम ने कानून बनाता कि कुड़ी घूरिया ओदा पर्चा है, मैं असीं काली ऐनक ला के जाओगे घूरा नजर ही नहीं काली ऐनक ला के जाओ हुण कानून बड़े बड़े अवतरे बाढ़ रहे हैं। इधर वे काली इधर ये मेरे बच्चे जिन्हें आए हैं तो जो मेरे वाल अल्लाह की उम्र की बरकत पाए, सब की उम्र की बरकत पाए। लफज बड़ा बड़ा काच लड़िया न करो, वल फितना शद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल तो भी बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने फरमाया ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि जमीआ, लोगों जमीन च फसाद न पाया दे, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, लोगों अल्लाह की रस्सी मजबूती में पकड़िया दे, आपस में लड़िया न करो, मस्जिद च भी ना लड़िया करो, जनाजे च भी ना लड़िया करो। कई मौलवी बड़े अंतरे जनाजे च लड़ पैंदे, मैं इहदे मगर नहीं पढ़ना, तू जांदा मैं इहदे मगर नहीं पढ़ना, ते जांदा मैं इहदे मगर नहीं पढ़ना। मुर्दे दा बस नहीं चलदा उठ के आके तुसीं सारे मरो मैं तुहाडा ही पढ़ देना। ओए ना जनाजा च लड़िया करो, हज ते ना लड़िया करो। मैं हज के गया ते उत्थे भाई बाबा ओदी बुढ़ी गवाच ते बाबा और लभदा ते कुदरती गल मैं बाबे अब्दुल अजीज दी जेहड़ियां पौड़ियां उत्थे खड़ा ते ओ बाबा मैनूं मिल गया। माशा ऐसे चार तुरे हो ते मेरा पुत्र फिर मौलवी बूढ़े नहीं होंदे ऐसे मेरे ब्रेड दे माशा मेरे कोल बैठ। हाँ तवज्जो अल्लाह ये जुमला सुने जेड़ा मियां बीवी लड़ता है ना वो कल का कान खोल के सुने। लोग काबा में ये बस मैं काबे से खड़ा ते पौड़ियां दे विच ने बाबा मिले और मौलवी तू तो मेरी फरिश्ता करके मिले मैं कहा हो यार मेरे जानना कहता मेरी जेड़ी ना बुढ़ी नहीं लगती। मैं कहा घबरा ना तू इतने पौड़ियां ते खड़ो जा वो लभ जेगी इतने कोई नहीं गवाचता ते तू इतने खड़ो जा। वो कुदरती गल भी दो चक्कर तवाफ दे लाए
تو وہ بیگم پوڑیاں تو آن کے آدھی ہوئے تو اچھے کھلوتا ہے تو میں بیٹھیا تو پاچھ کے پتا ایک میں تھانا نہیں بیٹھیا ہر شہر بیٹھیا وہ میں لگی میں انہوں کیا کعبہ ہے لڑی گا نہیں گا میں کہا کعبہ اتنی لڑنا کہتا مولوی جی تاکہ کی دسا میرے پیر سوچ گئے نے لگ لگ توجہ بھی کر سنو بڑی بڑی بولو کعبے جا کے بھی لڑنا جہاز سے بھی لڑنا کچھ بڑا جہاز سے بھی لڑنا جو ایک پہلے ہم لڑائی پر تھی یہ میرا چار موبائل چلا رہا سی جنہیں میرے چار نے توجہ رکھیا دے حضرات ناصر بدری جیڑی مسجد سے جاتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے کہ کٹھے رہو مصطفیٰ کی چھتری تلے کٹھے رہو محمد والے محمد منو اصحاب محمد منو امہات المومنین منو نبی پاک تے یاران منو کٹھے رہو لڑو نا ساتھ نہ پاؤ امریکہ آن کے ہونے کو پورے اسلامی ملکہ ڈسٹرب کیتا ہے ساری دنیا نے بھی ہو دے کر آپ کی تے سومترے نے اپنے بھی کیتے صحیح کرتے ایسا جب پوری دنیا جنہ چڑیاں بولو چڑیاں نہیں چڑیاں تے ساڑھیاں بزارہ جب بیبیاں دی شاپنگ نہیں جنہ چڑیاں پیر رکھن جگہ نہیں پوری دنیا دے ملک ڈسٹرب اللہ میری بہناں نہیں دھیان نہ سن انہیں پتا ہو گیا میرے نبی دے یاران دے بی بی ساڈا مرشد برائیاں ہوتا دے متھے نہیں لگدا وہ سونے نوجوانا تو سکرین سے بھروائی کرنا ہے تو وال پہ بھروائی کرنا ہے تو بازواں تے نام لگائی کرنا ہے تو لوکاں دیاں تیاں نوں بدنام کری کرنا ہے ایک ایک نمبر اپنے دوستاں جوڑنی کرنا ہے کسی دیاں ویڈیو بنا کے بلیک میل کری کرنا ہے کسی دی چیٹ کلک کر کے بلیک میل کرنا ہے لڑکیاں دیاں ویڈیو بنا کے پورے معاشرے کو بدنام کرنا ہے اللہ میری توبہ اور نوجوانہ سن لاؤ گجرا والے دے عباسی آؤ تم امتحان نہ سن لاؤ ایتھے گجرا والے کے ایک کھاچ نے کھاچ ماری تے پورے پاکستان دی بدنامی ہوئی پورے پاکستان دی بدنامی ہوئی حالات کرتی ویڈیو شیئر کرنا جرم دے وچ برابر دا شریک ہونا شامل ہے جڑا گندی چیز نوں شیئر کرتا ہے وہ برابر دا جرم تے شریک ہے ایک جرم کرنے والا ہے ایک جرم دیکھنے والا ہے ایک جرم شیئر کرنے والا ہے سورۃ مائدہ فتویٰ سن لو قرآن دا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی دے کماں تے تعاون کرنا چاہیے سنیے ذرا دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی دھیان نال سن میریاں بھوتاں نال ٹکرا رہندیاں نے تے مینوں نہ پیارے اکثر نے فون کیتا آندا بدری صاحب اسی تانوں چیک کیتا جدوں تسی قرآن آؤ گجرا والے اس لڑکی تے لڑکے دے بارے ویڈیو بنائی تے کہندے اسی چیک کیتا کہ مولوی صاحب نے تے ویڈیو کسے نوں سینڈ نہیں کیتی تے جناب میرے والی آئی تے میں کسے نوں سینڈ نہیں کیتی کہندا مان کے ناصر بدری میں کہ میں کسے نوں کیوں سینڈ کرنی ہے ناصر بدری لوکاں نوں سمجھاون والا ہے جتھے ہوئے ایک کملا اونوں سمجھاوے گیڑا جتھے ہوئے بھیڑا کملا اونوں سمجھاوے گیڑا ایتھے ماں بھی انہی دیوی انہی پوت بھی انہا انہا جوائی تے رب نے سانوں باہر لایا اگوں نو بھی انہی آئی ٹبری انہی آدھا بن گیا اور میرے امیرہ ہاتھ جوڑے برائی شیر بھی نہ کریا کر برائی لائق بھی نہ کریا کر برائی نو میرا جناتی اگے فروغی فارورڈ بھی نہ کریا کر برائی نو اپنے نہ بیلا دل وچ بھی جگہ نہ دیا کر تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کماں تے تعاون کریا کر برے کماں تے کسے دا ساتھ نہیں دینا برائی تے کسے دا ساتھ نہیں دینا آوازی سانے من عرض کرنا چاہ رہا ہے میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن انہیں پتا ہو گیا آدھی اللہ والے ہو میں تاڑے مرشد نوں ملنا چاہنی ہے میرے نبی تے وڈیری تے کوئی گل نہیں لے ہو وڈیری بی بی پردہ نام ہی کرے تے کوئی گل نہیں آپ فرماندے نے لے ہو جو نے نیکی کیتی ہے تے میں حاضر ہوں آندی ہے مینوں لے کے چلو ہتھاں تے کڑیاں لگیاں نے پیراں تے بیڑیاں پئیاں تھوڑی جی فاس کر ہتھاں تے ویراؤ کڑیاں لگیاں نے پیراں تے بیڑیاں پئیاں نے تے سامنے نبیاں دا سردار ہے آندی ہے سن میرا بدر منیرا عالم دیا سردار
शीमा मेरी मां हलीमा ते असियां तेरी अदायां नैसा तेनू लाड लगाए अम्मा दूध पिलावे छम छम रोवे नबी प्यारा जदों गल्लां याद करावे मेरे नबी भी रो रहे ने सियापा भी रो रहे ने अज असीं किनू फड़ के लै आंदा है असीं ते जुर्ती नहीं कर सकते मुस्तफा दी भैन नू फड़ के ले आइए हज़रात अखां तरस गईयां नबी पाक दियां कोई भैन मैनू आन के अपना चेहरा विखावे मेरे नबी दे कान तरस गए कोई वीर कह के बुलावे हाँ हाँ कोई वीर कह के बुलावे अज 55 साल दी उम्र मेरे मुहम्मद दी है ते 65 साल दी उम्र सैयदा शीमा दी है आदि अल्लाह वाले मैं तारे मुर्शद नू मिलना चाहती है ते बुजुर्गो जिन्हों लोरियां दित्तियां होण ओनू बादशाह बन के वेखिए ते क्या मंजर होणगे मेरे मुस्तफा ने इन्ने सालां बाद भैन वेखिए ते सामने खड़ी है आदि भी जा भैन तेरी अज कैदन होई ते आइए विच दरबार रे मैं परदेसन दूर दराडर अज अल्लाह मेल कराओ मेरे नबी भी रो रहे ने सियापा भी रो रहे ने ऐसे करके काली कपड़े उतारी है पैरों थले काली चादर विछाती यार ज़िंदगी दी सोने खैर मजहब दी माई है आंदे पुत्रो तुसी नहीं जानते ये मेरी भैन शीमा है मैनू लोरियां देने वाली अपने वीर अब्दुल्ला तो ज्यादा मैनू प्यार देने वाली ये ते अज मुस्तफा अल्लाह ने टोल दे आंदी है इनू मिलदियां ते मैनू बड़ियां तांगा सी इनू वेखदियां ते मैनू बड़ियां तांगा सी सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी बरावां दी पीर ओ पैना किवें चुंदियां मर के जिना दवीर और पुत्र मोए नी बोलदे नासरा भावे होके मरन बकीर मेला बेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के दे यारा बेलियां दा राजा छड़ बना मनु फकीर टुरिया पीर छड़ की पूर सहेलियां दा एक दिन असां भी मगनी तुर जाना खुदा मार के दा हवेलियां दा कितने प्यारे पिछले साल भैना जिंदा बाप जिंदा मां जिंदा पिछले साल कितने साढ़े प्यारे जिंदा अज कब्रां च भाई वाइट शर्ट वाले प्लीज साइड पे होकर उधर जाके बैठ जाओ साइड पे होकर बैठ जाओ हाँ आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जिन्हें तेन गुड़ती दी अल्लाह को हज कराया एडी बड़ी एटम को गुड़ती दे गया है हज़रात ये जुमला सुने अल्लाह के घर में भी आप सुकून से बात नहीं सुन सकते या आप 2-4 बच्चे इस तरह खड़े हैं बात सुने ध्यान से सारी दुनिया रो रही है और आप इस तरह बात कर रहे हैं बड़ा कीमती जुमला है हाजराती मकान बनाया बंदियां नूं रहना नसीब नहीं अल्लाह बंदे ने वेखिया है अगले साल दे मैं हज ते जावांगा पर हज नसीब नहीं हुंदा बंदे पहलों तुर पैंदे कब्रां नूं बड़ा वड्डा जुमला है जाना ही जाना है अज मेरी वारी कल तेरी वारी है ये जहान छड्डना है पर उन्हां नूं पुछ जिन्हां दी मां मरी ते पहला रमजान आया है ते किचन च गए ने मेरा सैरी सुत्या ना गई है भरजाई नूं कहा मैनूं दस भरजाई नूं कहा भाभी नूं कहा है ते मैनूं जगाया क्यों नहीं इहदी ते वेगवारा जगाया सी तू नहीं उठिया मैं नौकर ते नहीं लगी हाँ हाँ इक्को रिश्ता जग ते मां दा वे पुत्र
25 मिनट रह गए, वे पुत्र 20 मिनट रह गए, वे पुत्र 15 मिनट रह गए, वे पुत्र 10 मिनट रह गए, वे पुत्र 5 मिनट रह गए। मंजी ते रोटी लिया के रख देंदी, ऐवे मेरे बच्चियां रोटी खा लाओ, मंजी ते लिया के रख दे। हज़रात जिधर मां मर जाती उधर पुत्र आन के किचन च खड़ोगे, मां दी पीड़ी खाली वेखदे ने, मां दा मंजी मंजा खाली वेख के साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, साडे घर वी छां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, ओदे मूंहों दवा हुंदी सी, किथों लभांगे तैनूं मां, दस किथों लभांगे, छड्ड के तुर गई साधु सारे, कल्ले बह के रोइए, जिन्हां दी मां नूं पहला रमज़ान आया जाके वे पुत्र रोते चले नहीं जाते, अम्मा किचन खाली मैनू वंडन नूं पैंदा है। हालात बड़ा दर्द वाला जुमला वे, किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं, माए हैं, किस्मत वाले हैं जिनके माए हैं, माए हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं, माए हैं, जिनके सर पे ममता की दवाएं हैं, हवाएं हैं, पास बुलाती है, सहरी कराती है, अफ्तारी कराती है, ढूंढ के लाती है, कलमा सिखाती है, मस्जिद दिखाती है, याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, वो बुलाती है, उचियां लंबियां टालियां ते बिना जिना दियां छावां, सारी दुनिया लाहों लगदी पर नहीं लगदियां जग दे मावां। हज़रात बड़ा बड़ा जुमला है, जे पल्ले बन लवे जितने बैठे जुमला सुन ले। नबी पाक ने काली कमली ते पैन नूं बिठाया, पैन ऐसे चादर ते गए, तू अन्ना तेरे मेरे लेंटर बराबर नहीं, तेरियां मेरियां कोठियां बराबर नहीं, तेरे मेरे घरां ते बंगले बराबर नहीं, और मैं सारी दुनिया दियां कोठियां इकट्ठियां करके, सारी दुनिया दे पीड़ा खेस इकट्ठे करके, सारी दुनिया दियां चादरां इकट्ठियां करके, मुस्तफा दी चादर तो आते भैन नूं 5 गज ना देवे, तेरी बुरी कंगी बेड शीट ना विछावे। आ वेख मुस्तफा दा काम, अपनी काली कमली बहन दे पैरां थल्ले विछा दित्ती, इंज करके मुस्तफा ने चादर विछा दित्ती। ते यारां क्या सोहणिया गैर मजहब दी माईए, इहदे थल्ले तुसां चादर पा क्यों विछाईए? मेरे नबी फरमांदे पुत्रो तुसीं नहीं जानदे, इहदे मैनूं चुनियां जलोरियां देण वाली मेरी बहन छीमा है, और कल बड़ी वड्डी तू 5 गज ना देवे, भैन 18 गज लैके आउंदी है। कदी फोन करी वीर खैर भैन मैं गुजराले जो बोल रहा है, मैं कामों की जो बोल रहा है, मैं साधो की जो बोल रहा है, वीर इस वेले फोन कीता है, भैन जेड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं, जड़ांदा सी तेरे मेरे लैटर बराबर नहीं, तेरियां मेरियां कोठियां बराबर नहीं, तेरे मेरे बच्चियां दे रंग बराबर नहीं, तेरे मेरे बच्चियां दे कद बराबर नहीं, वीरा खैर भैन जेड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं, अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया, पैदा करने वाले दी कसम उठाना, टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदी है, वीरो मैनूं माड़ी ना समझिया जे, मैनूं भांडे मांजण वाली ना समझिया जे, वीर दा कबर मैं लैके आउणा है, तू 5 गज ला देवे, भैनां 18 गज लैके आउंदियां ने, तू 5 गज जिउंदियां नूं ना देवे, भैनां मोहियां दे लैके आउंदियां ने, जिवें हुसैन दी बहन लैन करबला च गया सी, सर मेरे कोई दोष ना देवी, वीरा मैं मजबूरी
किथों ले आवा अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। हज़रात मैं अपने मोबाइल अंदर अपने बाबा की तस्वीर लगाई हुई है और मैं वॉलपेपर लगाया है स्क्रीन सेवर। इस मोबाइल में कितनी दफा मैंने बनाए बाबा एक दफा मोबाइल से निकले और मेरे गले लगे। एक दिन मैं प्यार से आपको जलसे के साथ लेके जाऊं अपने साथ बैठाऊं पर इस मोबाइल चो एक आवाज आती है तू जिउंदियां नूं गले मिलिया कर पिछों नहीं मिलना तस्वीरों में। जिंदियां नूं मिलिया करो तो जिंदियां नूं रोना है मोया नूं रोना है जिंदियां नूं रोना है मोया नूं रोना है जिंदियां नूं दुखी करना है मोया नूं सुखी वेखना चाहना है जिंदियां नूं रोना है मोया नूं रोना है जिंदियां नूं रोना है मोया नूं रोना है जिंदियां नूं सुख दिया कर। अजे दोबारा तस्वीरां करनी है ये मेरे अब्बा हजूर की तस्वीर ये मेरी अम्मा हजूर की तस्वीर ये मेरे भाई की तस्वीर। हज़रात बड़े बड़े जुमले एक साफ टैला साफ तस्वीर ये सोफे पे बैठ नहीं सकती तस्वीरां बैठते लेट नहीं सकती। मैं कहांगा हज़रात तस्वीरां सोफे ते नहीं बैठियां तस्वीरां साफ कमरे च नहीं बैठियां इन्हां ने की फायदा है तू जिउंदियां दे सुख रखिया कर पिछों नहीं वसना तस्वीरां में। जिंदा बाप नूं चुमिया करो जिंदा मां नूं चुमिया करो जिंदा बाप दे गले लग्या करो जिंदा बाप दा बिस्तरा सोना रखिया कर। हज़रात तू जिंदा भैन नूं 5 गज सोना देवे कदे फोन करी भैन 18 गज लैके आउंदियां ने। मैं जुमला कहांगा बड़े दर्द वाला जुमला है लोकां दी जिद्दत सका भरा भैन दी देन नहीं जाता गल सेवियां दी नहीं गल फ्योनियां दी नहीं गल शैम्पू दी नहीं गल साबन दी नहीं ये ते लाहौर दी मंडी चों भी लभ जांदियां है गुजरात दी मंडी चों लभ जांदियां है हर मंडी चों हर शै लभ जांदी है पर उन्हां मंडियां च दल जाण वाला वीर नहीं लभदा। वीर नहीं लभदा उन्हां मंडियां च दल जाण वाला वीर नहीं लभदा बाप नहीं लभदा। मैं जुमला कहना हुंदा है लोकां दियां जद उजड़न दियां लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने बेके मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना बेके वीरा तो विछड़ने क्या होंदा क्या होंदी मूज बरादी जा जाने बैन अकबर दे जा जाने बैन हुसैन दे वीरा तो विछड़ने क्या होंदा क्या होंदी मूज बरादी जा जाने बैन अकबर दे जा जाने बैन हुसैन दे। अर्ज करना चाह रहे हैं कदी पैना नूं जैस कैश भी पैसे ना ईद भेजी और तेरे जैस कैश दियां भुखियां नहीं भरावां दियां वजूदां दियां भुखां होंदियां ने। मेरा वीर मेरे वेले आया मैं बुजुर्गों वेखियां ने पैना मारे भरा नूं कोलों पैसे दे के आंदी है वीर मैनू ईद देना जावी तेरी भैन दा कद ऊंचा हो जाएगा सस्सा मेरे मार दे दिए एडी साउंडी तेरे पिछले राउंडे और लोग करोड़पति भी धी होए ते मेरे दुखी कर देते ने अरबपति भी धी होए मेरे दुखी कर देते। मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां और पता नहीं तुसी
10,000 दी तेल लगिया मान जा मेरे ते मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां। मेरा बेटा मेरे इधर कहता पापा आप मुझे दिख लेते मेरी बहनों को नहीं दिखते। मैंने गले लगाया प्यार किया। मैं क्या बेटा बताऊं तुसी हैरान हो गए ना हाथां नाल ए गुजरां लई मेरी शादी हुई है। इन्हां हाथां नाल मैं कदी बेटियां नूं मारिया नहीं, इन्हां अखां नाल कदी घूरिया नहीं, ए ज़बान नाल कदी झिड़किया नहीं। तुसी हैरान हो गए कि यार इस दौर विच ते नासर मदनी गल कर रहा, मैं मिंबर ते बैठ के गल कर रहा। मेरा बेटा ही मैनू कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से समझाया बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले। मैं क्या मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं तियां रानियां जिन्ना जमिया ते किन्ना ले जानियां जिन्ना दी किस्मत हरदेस बाबर पुत्रा लई जगीरा दुख सुख सहमन चुप कर रहमन तियां दियां तकदीरा। मैं गुना कवांगा भाभियां कदी नहीं मावां बनियां मामा ही मावा हुंदियां ने मापियां दे घर तियां दे लई कदों कुथावां हुंदियां ने। भाभियां कदी नहीं मावा बनियां मावा ही मावा हुंदियां ने मापियां दे घर तियां दे लई कदों कुथावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड़ सी मां दिया सावां नाल तेरा कर्मा चंगा लगदा ते अज तेरियां अखां रोइयां ने। हर अष्ट वाल अठ ये मां को याद कर रही, ये भाई को याद कर रही, ये बेटियों को याद कर रही। हाय हाय बड़ा बड़ा जुमला है। भाभियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने मापियां दे घर तियां दे लई कदों कुथावां हुंदियां ने। लोगों सोरे जदों मर्जी कह निकल मेरे घरों, भरजाइयां जदों मर्जी कह निकल साडे घरों, भरा जदों मर्जी कहे निकल मेरे घरों। हज़रात मैं हाथ जोड़ागा बेटियां दी प्लाट लवो 2-3 मरले दा मकान बनाओ फर्नीचर ना दो बेटी सेट ना देवो सेवक ना देवो मकान बना के रजिस्ट्री धी दे ना ला के चाबी उन्होंने फड़ाओ लै दिए तेन कोई कह ना सके निकल मेरे घरों। हाय 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 भाभियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने मापियां दे घर तियां दे लई कदों कुथावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड़ सी मां दे सावां नाल तेरा कर्मा चंगा लगदा तेरे सोवे सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। सोहरा कर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाले हो गईयां कोई दुख नहीं अम्मा मैनू मैं सुखा वाले हो गईयां। इको दुख नहीं माए मैनू तू जो मैं तो खो गईयां। मेरा दुख सी साझा तेरा वंडन वाला लबा नहीं किनू देदा हाल मैं दसा पुछण वाला लबा नहीं। अज रोंदियां तेरियां जाइयां कर आजा अमरानिए। बड़े बड़े जुमले ने मां मरी ते रिश्ते मुक गए। मैं जुमला कहांगा मां मरी ते बेके मुक गए बेके हुंदे मां नाल माए मैं होनी बेके आउणा बेके हुंदे मां नाल। तेरा घर सी चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। आज कितने बैठे लोगों बेटियां दा घर मां नाल ही हुंदा है बेटियां दा घर बाप नाल ही हुंदा है। ओए लोगो मामे का सरदारी मामे तक हुंदी है और लोगों नानकियां का सरदारी नानियां तक हुंदी है। जिधर नाना तुर गया सारी सरदारी
जितने मेरे बच्चे बैठे अपनी भैनों की इज्जत करो, धीयां की इज्जत करो। गल 10-20 हज़ार की नहीं, सिर्फ उन्होंने लेके मैनू इन्होंने मगरों तो नहीं ला। आज कितने मुसलमान जड़े मिलना जुलना छाड़े। नबी पाक ने सवारी तो बाद पूछा भैन की चल, आंधी मेरा मुल नहीं पाता। बच्चों जेडे कबीले वाले सुनो उन्होंने मत मर पैंदी है। वेखो वे तुसी कहते सो भी उन्हें तेरी गाली नहीं सुननी, सियाना ही नहीं। आ वेख लो पुछन दे आले भैन की चाहती है। वकील बैठा ना बेचे तो वकील को पूछो, जज नहीं कभी भी पूछा मुजरम को की चाहते, मुलजम को कभी नहीं पूछा। जे मुलजम बोले मुजरम बोले जज रोक देता, कहता तेरा वकील बोले तू ना बोले, बोलते ना। पर ये दुनिया में मुस्तफा की बहन है रजाई, हमरी वाले महबूब ने फरमाया बहन की जानी है। आदि वीरा में दातियां जानी है, हमरी वाले महबूब ने फरमाया बहन ते नबी तेरे वीर दे बूहे ते हाथम तई दी धी आवे, सिर कजा के जाती, सवारियां लेके जाती, तू ते मुहम्मद नूं डोरियां दित्तियां ने। मेरे नबिया दे बहन तेनू भी आजाद कीता, तेरा कबीला भी आजाद कीता। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे कम आया कर, मां बाप दा मान वधाया कर, खून दा रिश्ता निभाया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। मेरा काबर पुत्र भी आए, जितने मेरे चरण मक्खन आए ने मैं देख रहा है, जितने मेरे चाहने वाले आए, बड़ा बड़ा जुमला है, जितने मेरे बच्चे आए। नबी पाक ने फरमाया बहन की चाहती है, मैं आजादियां चाहती है। बंदा जितना बड़ा वे सर्फ भी ओडा वड्डा होता है। हुण मेरा चरण कवेगा बादशाह तेरा सुभान अल्लाह, ये मेरा चरण मक्खन मलाई ना भी वो ना तेरी उम्र के बरकत पाए, लफज बड़ा बड़ा जरा सुनने वाला है। कमली वाले महबूब ने फरमाया बहन तेनू भी आजाद कीता, तेरा कबीला भी आजाद कीता। कहना दी वीरा कलमा पढ़ा ते मुसलमान कर ले, और कहो तो मेरे नबी ने पैर थे जड़ी मैं आजाद होना। कह दी कमली वाले सोने जिदी इज्जत आजादी विच, जिदी आजादी विच इन्ने हक मिलदे ने, ओदी गुलामी विच किन्ने हकूक होणगे। जिदी आजादी विच इन्ने हक ने, ओदी गुलामी च किन्ने हकूक होणगे। हाय ते मैं आना ना जेड़ा रजाई भैन नूं इन्ने हक दिंदा, सकी नूं किन्ने को दिंदा। सकी भैन ते जरूरत ही आई नहीं, रजाई भैन में इतना प्रोटोकॉल दिता। अगला जुमला बड़ा कीमती है, ने कलमा पढ़ाओ ते मेरे नबी दे सीमा वेख्या की है। हांदे वीरा की दसाऊं, हांदी मैं को जी जिवें सास मारी नौ के खिलाफ तगड़ी नौ नहीं चुकती, चुप वाच हल्ला जाता जावा चुप म्यादी बच्चों मेरे वाले मैं को दी वो मेरा वीरा सोना।
आदे चीमा कलियां कलमा पड़ी सानू भी नाल लेके पड़ी बेबी को तुसा की लेके आए आदे चीमा अजे वेखण दी कसर रह गई है जेड़ा 55 वरिया बाद दुख वाली भैन नहीं भुलिया गया वनु सानू किवें भुलेगा यार मुझे अगले पिछले नाम जिते मेरा यार कहता सी यार तू मेरा फोन नहीं सुन रहा भाई इन्होंने दिनों च तो मैं पेरों का फोन नहीं सुन रहा इन्ना बिजी बच्चों हैंडे में अंशिमा आज पता लगा असला नाल जिन्ने की करी हूँ शेर पढ़ा मैं तुम जस आ जाएगी जेड़े वाले कमली वाले महबूब ने कलमा पढ़ाया तेरे तनवार देवा मैं मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा जिदों भैन दी नजर पई मुस्तफा ते आंदी है मैं मारी मारी जान तू कितना सोना है मैं मारी मारी जान सोना मंदा पड़े बाकी सारे चुप रहे स्नैप मॉडल जिसकी फिल्टर ला के तस्वीर लाओ ना लोगों ने देखा उल्टी आ गई अब पाइया मैं तो होते जमी नहीं मिले इस ऐप की वजह से तो लायक मिल जाते हैं हाँ सारे बड़ों मिल के प्यार मैं मारी मारी जान सारे पुत्र टोपी आया तू बहुत शरारती है सूफी मौलवी पुना छड़ दे तू बहुत शरारती है मैं हैरान बड़ी गल अगर दाली भी रखी माशाअल्लाह एक बच्चा हो गया उसका सारे में लगा मैं वेना छड़ दे या छड़ दे गुफ्तगू सुन दे ध्यान मिल के पढ़ना ना ते पता लगा जला थक लेंदा वे मैं मारी मारी जान कट्टी है जे मुल्क च पहला तेल मुका नहीं तेना 55 पहिलो ही चुक दिता बाबा ने गरीब का बेड़ा कर को झूमर निकल गया मिल के पढ़ना मैं मारी मारी जान मैं मारी मारी जान तो मैं बिहारी तकरीब का मेरा भाई का नाम की है इतने बैठे नहीं ताया ताया सुरकार मैं बिहारी तकरीब का करा वो तो देख रहा ताया मेरा ये ताया मैं तकरीब का करा तो मैं करीब करीब बाबे को कहूँ बाबा पढ़ जो बाबा उनके आता है जैसे ही पढ़ना तेरा स्यापा कर लिखे बाबा ना पढ़ा हना इतनी दूर तेरे क्या हो सकती है ते पर मैं तो पढ़ाना था अभी ऐसे बोलते हैं पता खाना च नाम लिखा है पढ़ो मिल के मैं मारी मारी जान तेरे जिया हो न कोई होना है कल्ले बदली सारे जाके नु सना कल्ले नसर सारे जाके नु सना सोने जैसा जाके के आया कोई ना ये हो नारा असा गली
सोने दिया अखियां जी मां जाग दे डोरे ने। अल्लाह दी कसमें मुस्तफा दी नौकरी करने की चस आ जाती है जब दिल विच हजूर दा प्यार होवे। ताजदारे खत्म नबूवत गुलाम है अल्लाह जिन्हें बैठे हजूर दी गुलामी नसीब फरमाए। मेरे नबी का पहना आकर चली एक महीना रखी नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कितने मुसलमान बैठे हजूर ने फरमाया कि मेरे घर आ एक महीना पहन रखी। बोलो कितना? एक महीना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बड़ी बच्चा बच्चों बच्चों जिंदाबाद जिंदाबाद जिनके पूरे जवान हों, जवानों का क्या हाल हो, हमारे पूरे जवान और ये जितने नौजवान बैठे सभी को मैं पैगाम दूंगा, तवज्जो रखें। हजूर ने फरमाया कि महीना हो रहा नहीं वीर मैं घर जाऊँ 25 मान समान लदे उठते नबी पाक ते भैन दी वीर इन्ना समान लदे तू 5 किलो सेवियां नहीं ले जाता ते नबी पाक ने ऊँट लदया कहते ने वीरा इन्ना समान लदी जाना है कह लगे छीमा बड़ी बड़ा पैन आई है मोहम्मद पैन नूं तोड़ेगा जग मसाला दिया करेगा। सवारी ते बिठाया ते नबी पाक छड्डन आए ना बाहर ते पैन लगे के रोन लग अरे वीर होया क्यों कहते पैन गुप्ता बात ऐसा दस फिर कर दो तुम्हें 5000 रुपया जेब चो कट के गड्डी तुरन लगे ना भैन दिया कर वीर खैर पैन कराया लानी ओदा साल नहीं लंघना तेरा डंग नहीं टपना पर जेड़ी दुआ उस वेले निकलनी सत्य आसमान चीज देना चाहिए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों सोलर लगना मस्जिद किनिया बेटा